प्रभ जो तो कह लाज हमारी। नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी। माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। निर्विकार निर्जुर निंदरा बिन निर्भिख नरक निवारी। कृपा सिंध काल त्रयदर्शी कुकरित पर नासनकारी। तन रूपान त्रितमान तरा तारे अन बेकार अस तारी। हौ मत मंद चरण शरणागत कर गह लेहो उबारी। हो मत मंद चरण शरणागत कर गह लेहो उबारी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले। सतदार स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरणाई। कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए। दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसंबंधी नूर अर सह गुर सह चटिया। खुद डठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दे कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहद साहो। जिस पास बैठया सोहिया सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। सोहे महला पंजवा। हर जपे हर मंदर साजिया। संत भगत गुण गावै राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना। सगले पाप तजावै राम। हर जपे हर मंदर साजिया। संत भगत गुण गावै राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना। सगले पाप तजावै राम। हर गुण गाए परम पद पाया। प्रभ के उत्तम बाणी। सहज कथा प्रभ की अत मीठे। कथे अकथ कहानी। भला संजोग मूरत पल साचा।
अवचल नीव रखाए। जन नानक प्रभ पै दयाला, सर्व कला बन आए। आनंद वजह नित वाझे, पार ब्रह्म मन उठा राम। गुरमुखे सच करनी सारी, बिन से भ्रम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी, जस सुन सुन मन तन हरिया। सर्व सुख तिस ही बन आए, जो प्रभु अपना करिया। कर मह नव निध परे भंडारा, राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभ कदे न विसरै, पूरन जाके भागा। छाया प्रभु छत्रपत कीने, सगले तपत विनाशी राम। दुख पाप का डेरा ठाडा, कारज आया राशि राम। हर प्रभ पुर माया मिटे बलाया, साच धर्म पुण्य फलया। सो प्रभु अपना सदा त्याईया, सोवत वै सत खलया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल महियल सोई। जन नानक प्रभ की शरणाई, तिस बिन अवर ना कोई। मेरा घर बनिया बन ताल बनिया, प्रभ पर से हर राया राम। मेरा मन सोहया मीत साजन, सर से गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु ते आए साचा, सगल इच्छा पाइया। गुर चरण लागे सदा लागे, मन वजिया वादाइया। करे नदर स्वामी सुख है गामी, हालत पालत सवारिया। विनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया। करे नदर स्वामी सुख है गामी, हालत पालत सवारिया। बिनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सन्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत,
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਸਵਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਪਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਬੰਨ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। बेड़ा बंध न सक्यो बंधन की बेला, पार सारबर जब उछला तब तरन दुहेला। फिर औखा हो जाएगा। साहिब दी दया नाल सतगुरां दे तरस नाल आपां सारे गुरु पातशाह दे चरनां च जुड़े हुए हैं। पवित्र श्री मुख वाक दी हुक्मनामे दी दात सतगुरु जी ने सानू बख्शिश की। कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं साहिब जी दे चरनां नाल जोड़िए, एकाग्रता बनाइए ते आखिए जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोहे महला पंजवा, हर जपे हर मंदर साजिया, संत भगत गुण गावै राम। सोही राग है और पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी पावन अमृत बचन उच्चारण कर रहे ने। प्रतख रूप विच सचखंड श्री हरमंदर साहब जी की रचना हो गई है, जिथे बह के असी हरि वाहिगुरु परमेश्वर दे जाप नूं जपदे हां। हरि दे जाप नूं जपण लई हरि मंदिर साजिया, जिथे संत जन भगत जन इकत्र हो के निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणां नूं गायन करदे हन। प्रतख रूप विच श्री हरमंदिर साहिब। दुनिया विच अनेकां धर्म स्थान हन, धर्म मंदिर हन। सारे धर्म स्थान धर्म मंदिर उन्हां दा आपो अपना सत्कार है, पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब दी विलक्षणता है, ये निरंकार अकाल पुरख दा मंदिर है, हरि दा मंदिर है। होर देवी देवतियां दे नाम ते अनेकां मंदिर हन, पर हरि दा मंदिर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। चारां दिशावां तो होका प्राप्त हुंदा है। आओ भाई सब नूं इत्थे बह के परमेश्वर की इबादत करन दा, बंदगी करन दा हक है। बह के निरंकार दा जस सुनो। अठे पैर श्री हरमंदर साहब विखे निरंकार परमेश्वर दे गुण गायन हुंदे हन। गुरबाणी दा जाप, गुरबाणी दा कीर्तन।
अठे पैर। एक तां महापुरुष इस तरह अर्थ करदे, इस तरह भी अर्थ करते ने कि आ जो साध संगत है हरि मंदिर है। जिथे सत संगत हुंदी है ना, साध संगत हुंदी है, वो हरि दा मंदिर है, अकाल पुरख दा मंदिर है, क्योंकि उत्थे हरि वसदा प्रतख रूप विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। इस करके साध संगत हरि मंदिर है। साध संगत रूपी हरि मंदिर विच संत जन भगत जन इकत्र हो के जिथे हरि दा जाप करते ने, उत्थे वो वाहिगुरु परमेश्वर दे गुण गाउंदे हन। संगत विच बह के परमेश्वर दे गुण गान हुंदे। एक गल साडी सिमरती च रहनी चाहिदी है कि साध संगत ओही है जिथे हरि दे संबंधी विचार होवे, हरि गुण गाए जाण। जिथे केवल आलोचना हुंदी है, जिथे केवल धड़ेबंदी का प्रचार हुंदा है, जिथे केवल तां केवल तर्कां को तर्कां हुंदियां ने, उस जगह नूं साध संगत दा जां सत संगत दा रुतबा नहीं दे सकते। सत संगत दा रुतबा, साध संगत दा रुतबा केवल उत्थे है जिथे हरि गुण गाए जाण। बिना परमेश्वर तो होर कोई दूजी बात ही नहीं। तो जिथे संत भगत इकत्र हो के परमेश्वर दे गुण गाउंदे ने, वो हरि मंदिर है। वो हरि मंदिर सतगुरु गुरु नानक साहब ने सानू साज के दिता है, जिथे बह के हरि दे जाप नूं जपिया जा सकदा, जपिया जांदा है। सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना, सगले पाप तजावह राम। अपने स्वामी नूं सिमर सिमर के, मन करके सिमर के, फिर बचन करके सिमर के, फिर कर्म करके भी सिमर के, मन बच कर्म करके। जदों अपने स्वामी नूं सिमरिए ते उहदा सिमरन करके साडे जितने भी पाप ने वो तजे जाते हैं। साडे सारे पापां दी निर्वृत्ति हो जाती है। स्वामी दा सिमरन है ही ऐसी बरकत वाला, जिस दे सिमरन द्वारा पाप दग्ध हुंदे हन। सिमरन साधना ये वाहिगुरु परमेश्वर की बंदगी का एक प्रकार है, तरीका है। जिवें जिवें सिमरन हिरदे विच उतरदा है, तिवें तिवें हिरदे दे पाप कर्म दूर हुंदे है, निर्विरत हुंदे है। तो जेड़े गुरमुख माई भाई परमेश्वर दा सिमरन करते हैं, उन्हां दे हिरदे विचों सारे पाप कर्म निर्विरत हो जाते हैं। हर गुण गाए परम पद पाया, प्रभ के उत्तम बाणी। हरि वाहिगुरु परमेश्वर दे गुण गा के परम पदवी की प्राप्ति हुंदी है, परम पदवी। और जिथे परम पदवी प्राप्त हुंदी है, उथे साहब जी दी, प्रभु जी दी जिहड़ी उत्तम बाणी है, श्रेष्ठ बाणी है, वह हिरदे च वसदी है। मेरे प्रभु दी बाणी उत्तम है, जिसनों गा के, जिसनों पढ़ के, जिसनों सुन के उत्तम पदवी प्राप्त हुंदी। गुरमत की दृष्टि विच उत्तम ते नीच पदवी का की विचार है? गुरमत विच उत्तम पदवी वो है जिथे जाके द्वंद मिट जाता है, जिथे जाके हर सोग एक समान हो जाता है। ते नीच पदवी है जिथे गुरु तो साहब तो बेमुख हो के बंदा अपनियां आप हुदरियां करदा, मनमतां करदा, वो नीच है। पर वो नीच उत्तम हो सकता जे गुरु आशे अनुसार चले, गुरबाणी नूं अपने जीवन का आधार बनावे, गुरबाणी नूं अपने जीवन का आधार बना के उहदे मुताबिक चले,
ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। सहज कथा प्रभ के अत मीठे कथे अकथ कहानी। मेरे प्रभु दी कथा सहज कथा है और अत मीठी है, बड़ी प्यारी है। सतगुरां दी पावन कथा ये सहज कथा है, गुरबाणी दी कथा ये ज्ञान दी कथा है और ये बड़ी मिठी है। गुरसिखां नूं गुरु साहब दी कथा बड़ी मिठी लगदी। गुरबाणी दी कथा, गुरु पातशाह दे इतिहास दी कथा बड़ी प्यारी, बड़ी मिठी लगदी है गुरसिखां नूं। इतना प्रेम है गुरु साहब दी कथा नाल, मैं वारे वारे जांदा उन्हां ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ, बलिहार जांदा कि जिन्हां दे अंदर साहब दी कथा सुनन दा चाह है, प्रेम है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਥਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਤੁੰਬੀ ਕਟਕੀਨ ਕੁਪੀਨਾ ਤਨ ਊਪਰ ਕਮਰੀ ਸਿਤਲੀਨਾ ਉੱਚੀ ਕੁਲਹਿ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਰੀ ਸ਼ਮਸ ਸਵੇਤ ਦੀਰਘ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਵਤਨ ਜਨਮ ਹਮਰਾ ਹੈ ਸੋ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 4-4 ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ।
ਤੋ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚਾ, ਅਵਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਵਚਲ ਨੀਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੀ ਅਵਚਲ ਨੀਮ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ 2-4 ਸਿੱਖ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਲਾ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਭਲਾ, ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਭਲਾ। ਸੰਜੋਗ ਜਿਸ ਸਬਬ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਬਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਬਬ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਬਣ ਆਈਆਂ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਹੀ ਬਣ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਆਨੰਦਾ ਵਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਉਠਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵੱਜ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਟੁਰੇ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਨਿਤ ਵੱਜਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੁਧ ਭੁੱਲਦੀ ਏ ਨਰ ਨਾ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਆਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਮੁਖੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਬਿਨ ਸੇ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਝੂਠਾ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਭਰਮ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਡਰ ਸਨ, ਝੂਠੇ ਸਭ ਬਿਨਸ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਝੂਠ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਖਾਣੀ, ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਜ ਟੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਜ ਟੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਹਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਲਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਬੱਦਲ ਦੇ ਗਰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਰਸਦਾਇਕ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਦ ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਘੂੰ ਘੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਉਸ ਨਾਦ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਿਰੰਤਰ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਖਾਣੀ, ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਸ ਹੀ ਬਣ ਆਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਵ ਨਿਧ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲਾਗਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਉਹ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲਾਗਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਛਤਰ ਪਤ ਕੀਨੀ, ਸਾਗਲੇ ਤਪਤ ਬਿਨਾਸੀ ਰਾਮ। ਛਾਇਆ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਛਤਰਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਪਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਬੁਝ ਗਈ, ਬਿਨਸ ਗਈ। ਛਾਇਆਪਤੀ ਨੇ ਛਤਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਛਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਪਤ ਬਿਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਠਾਡਾ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਠਾਠਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੀ ਰਾਮ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਢਾਠਾ, ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਠਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ, ਅਵਿਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਡੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਿਦਿਆ, ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਭੋਗ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਗਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਪ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ।
ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮਿਟੇ ਬਲਾਇਆ ਸਾਚ ਧਰਮ ਪੁਨ ਫਲਿਆ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਸੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਿਟ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਸੀ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਫਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸਨ ਉਹ ਫਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਸੋਵਤ ਵੈ ਸਤ ਖਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਈਏ। ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਬੈਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਖਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੀ। ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਠੇ ਪੈਰ ਲਈ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਚੱਲ ਪਏ ਅੰਦਰ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਆ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸਦਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬਨ ਤਾਲ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਬਨ ਤਾਲ ਬਣਿਆ। ਆਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਨਿਜ ਘਰ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛੂਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਹਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੂਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਸ ਉਸ ਛੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਛੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਛੂਹ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜੀ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਤਕ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਆਸਥਾਵਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਆਸਥਾਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਨਾਟ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੂਹ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੂਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੁਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤੇ ਪਲੋਸਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਛੂਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੂਹ ਮਿਲੀ, ਪਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਸਰਸੇ ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੋਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਸੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੀ ਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਮੰਗਲ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਏ ਸਾਚਾ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪਾਈਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਬ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਦਾਈਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਨਦਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਹੈ ਗਾਮੀ, ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਸਵਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਹੈ ਗਾਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪਿਐ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਤ ਜਪੀਏ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂ।